الأعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. ایک بار نعرہ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم و عزاداران مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت فرمائے. خاص طور سے بانیان اعضا، ارکان انجمن شمشیر عباسی، پروردگار اس کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، اور ہماری اس عزاداری کو رضایت مولائے کائنات کا سبب قرار دے. ایک اور ایسی صلوات پڑھیں کہ قصر ظلم ہلنے لگے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 19ویں شب مولائے کائنات کے دروازے پہ علی کے چاہنے والے پہرا دینے کے لیے آ گئے تھے. آج کی رات کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، نبی کی بیٹی آپ کی طرف ضرور متوجہ ہے اور یقیناً دیکھ رہی ہے کہ آج ہمارے چاہنے والوں کی تعداد کتنی ہے، ہمارے چاہنے والے کتنے ہیں. کل اولاد پیغمبر پہ ظلم کرنے والے کل بھی ظالم تھے، آج بھی ظالم ہیں اور قیامت تک ظالم رہیں گے. لیکن اولاد علی کے چاہنے والے نہ کل ختم ہوئے تھے، نہ آج ختم ہوئے ہیں، نہ آنے والی دنیا تک ختم ہو پائیں گے. دنیا نے چاہا ضرور کہ انہیں مٹا دیا جائے، دنیا نے چاہا ضرور کہ انہیں ختم کر دیا جائے. جب دیکھا کہ ختم نہیں ہو رہے تو اب ہماری عزاداری کو روکنے کی کوششیں کی. عزاداری بھی نہیں رکی، عزادار بھی نہیں رکے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے کائنات میں ظلم کرنے والوں سنو، جب جب تمہارا ظلم بڑھے گا اولاد علی سامنے کھڑی نظر آئے گی. اے مولا کے چاہنے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے. ماہ مبارک رمضان ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ. سارے مسلمان کائنات کے احترام کر رہے ہیں. ماہ رمضان ہے، خیر کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، زکات نکال رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اور مہینوں میں زکات کیوں نہیں دی، اور مہینوں میں خیرات کیوں نہیں کی، اور مہینوں کے اندر نیک اعمال کیوں نہیں کیے، اور مہینوں میں عبادتیں کیوں نہیں کی؟ کہ تم نہیں جانتے ہو سارے مہینے الگ، رمضان الگ. میں نے کہا رمضان الگ کیوں ہو گیا؟
کا 12 مہینوں کے اندر جو مرتبہ رمضان کا ہے وہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہو گیا؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں ہم کائنات کو کہ رمضان الگ ہے، باقی مہینے الگ ہیں، تو ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کائنات الگ ہے، مولائے کائنات الگ ہے۔ ہم بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ کائنات الگ، مولائے کائنات الگ۔ اگر سارے مہینے مل کر رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ساری مخلوق مل کر حجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو رمضان بالکل الگ۔ مل کر دنیا میں سب سے بہترین مہینہ کمائے مبارک رمضان، مل کر رمضان میں سب سے بہترین دن کا جمعہ، جمعے میں سب سے بہترین وقت نماز فجر، فجر کا وقت، فجر میں بہترین عمل کا 2 رکعت نماز، مل کر نماز کا بہترین رکن کا سجدہ۔ تو کائنات کا بہترین مہینہ رمضان، رمضان کا بہترین دن جمعہ، جمعے کا بہترین وقت فجر، فجر کا بہترین عمل نماز، نماز کا بہترین رکن سجدہ۔ یہی سجدہ یا کربلا میں حسین نے کیا۔ یہ سجدہ صرف اہل بیت سے مخصوص ہے۔ دنیا کہہ رہی ہم بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، ہم بڑا قرآن پڑھ رہے ہیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری مناجاتیں، تمہاری تلاوتیں الگ، مگر جو تلاوت حسین کر دے وہ الگ۔ حسین جیسی تلاوت بھی نہیں کر سکتا کوئی، تو حسین جیسے سجدے کیا ادا کرو گے؟ بس اتنا جانتا ہوں کہ حسین کو چھوڑ کے اگر سجدہ کرو گے تو زمین پہ سر مارنا ہوگا، اس کی محبت لے کے سجدہ کرو گے تو اللہ کو واقعاً سجدہ کرنا قرار پائے گا۔ ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، اس نے کہا مجھ کو غم شبیر سے فرصت نہیں ہوگی، مجھ کو غم شبیر سے فرصت نہیں ہوگی، مر کر بھی جدا مجھ سے یہ دولت نہیں ہوگی، مر کر بھی جدا مجھ سے یہ دولت نہیں ہوگی۔ تم بنتے ہو، بنتے ہی رہو حافظ قرآن نیزے پہ، مگر تم سے تلاوت نہیں۔ آج پوری کائنات کے اندر اگر کوئی واقعاً اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر رہا ہے تو میں سارے عام کہنا چاہتا ہوں، کوئی آئے ایران کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ پوری دنیا خاموش ہے، ظالم ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر آدمی کہہ رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ سیرت نبی یہی ہے کہ ظلم ہوتا رہے اور تم دیکھتے رہو؟ کیا سیرت نبی یہی ہے کہ ظلم ہوتا رہے دیکھتے رہو؟ ایران نے آواز بلند کر کے بتایا
مسلمان ظالموں کا ساتھ دے سکتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم آل رسول ہیں، ہم نہ ظلم برداشت کر سکتے ہیں نہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک شاعر نے کہہ دیا تھا، کبھی روس کا چرچا، کبھی امریکہ کا، تھا کبھی روس کا چرچا، کبھی امریکہ کا. لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا، اس کے اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے. جائے گا اور نظر میں جانے والا مورتی کا لال یہ سارے علی کا اسے چھپایا نہ جائے گا. مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے. مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے. دین کے کتاب میں اپنے غازی عباس کا نام لکھیں گے. کاش ہم کو مل جائے آسماں کی حکومت، ستاروں کی جگہ یا علی تیرا نام لکھیں گے. حیدری. لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا، اس کے اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے. آج دیکھیں، میں بالکل صاف لفظوں میں کہہ دوں، مولا کائنات صرف ہمارے امام ہیں. صرف ہمارے امام کا نام مولا علی نہیں ہے، کائنات کے امام کا نام علی ہے، جو کائنات کا امام ہے. اب کائنات میں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم ہی لوگ رہتے ہیں، تنہا ہم تو کائنات میں نہیں ہیں. میں تو صرف ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک ہی تو دروازہ ہے. ابھی تو ماہ مبارک رمضان بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے. افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں نا، یہاں افطار پارٹی، وہاں افطار پارٹی. کس کی افطار پارٹی دی جا رہی ہے؟ غریبوں کو، یتیموں کو. افطار پارٹی دے کس کو رہے ہیں؟ اسیروں کو، مسکینوں کو. کسی یتیم کو کوئی نہیں بلا رہا، کسی غریب کو کوئی نہیں بلا رہا. اور اگر امیروں کے درمیان میں کوئی واقعاً غریب چلا بھی جائے کہ بھائی میں بھی روزے سے ہوں، مجھے بھی کھلا دو، تو کہتے ہیں کونے میں بیٹھ جا، جب بچے گا تو کھلا دیں گے. جو بچنے کے بعد کھلائے وہ افطار نہیں، جو اپنے روزے کی روٹی کسی کو دے دے. علی اس ذات کا نام ہے جو راتوں کو دنوں میں ہر ٹائم اسیروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اپنے ہاتھ سے جا کے کھلایا کرتا. تاریخ کی بہت بڑی شخصیت ہے جس نے یہ کہا کاش میں بھی یتیم ہوتا، مجھے بھی علی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے. دنیا سمجھی نہیں کہ علی کون ہے. ہاں، دوسرے لوگوں نے پہچانا قتل علی بشدت العدالہ، شدت عدالت کی بنا پر علی کو قتل کر دیا گیا. میں ایک جملہ اور کہہ کے اصل مقصد کی طرف آ جاتا ہوں. دنیا مولا علی کو امام مانے یا نہ مانے، کم سے کم چوتھا خلیفہ تو مانتی ہے. مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ مانتی ہے. تو کم سے کم ہمارے بتانے کی بنا پر پہلے خلیفہ کی ولادت بھی پتہ چل گئی، وفات بھی پتہ چل گئی. لوگوں نے اس سلسلے میں غم منانا بھی شروع کر دیا، ذکر شہادت کرنے لگے. دوسرے خلیفہ کے بارے میں بھی تلاش کرنے لگے، جستجو کرنے لگے. تیسرے کے بارے میں بھی.
चौथे का तो हमने आया कर रखा है, आया काबे में, गया मस्जिद से। बाकी के बारे में तो आज मैं खुले आम ऐलान कर रहा हूं, आज हम ताबूत उठा रहे हैं वसीए रसूल का, वलीये खुदा का, अमीरे कायनात का। जिसे भी शिरकत करना हो आ जाए। तो मैंने अभी बताया कि अफ्तार पार्टियां चल रही हैं, मगर गरीबों को अफ्तार पार्टी नहीं दी जा रही, गरीबों को अफ्तार पे बुलाया भी नहीं जा रहा। होता क्या है, मसलन फर्ज कीजिए आपने अफ्तार रखी, मैं पहुंच गया, मैंने कहा भाई मैं गरीब हूं, मुझे भी अफ्तार दे दो। कहा बैठो, अभी नहीं है। अगर एक गैर मजहब वाला आ जाए, मैंने कहा भाई वो भी कहे आगे कि भाई मुझे भी अफ्तार दे दो, तो क्या कहते हैं, ये रोजेदारों के लिए है, गैर रोजेदारों के लिए नहीं है। तो ये रोजेदारों के लिए है, गैर रोजेदारों के लिए नहीं है। ये दुनिया के लोग हैं जो रोजा अफ्तार नेमेली वाला कहा जाता है, और जो बगैर साथ दे के सबको दावत दे दे उसे हुसैन कहा जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस मेरे अजीजों, लब्बैक या इमाम आसर, बस मेरे अजीजों तवज्जो करेंगे। लिहाजा औलादे नबी, यह जुमला बदल देता हूं, औलादे अबू तालिब ही है जो दीन बचा सकती है, बाकी किसी में ताकत नहीं जो दीन को बचाए। अली हल्लाले मुश्किलात, अली करीम इब्न करीम, अली यतीमों का सहारा, दिन भर रोजे से रहना। 17 रमजान थी जब मौलाए कायनात ने कहा थोड़े दिन रह गए, ज्यादा दिन गुजर गए जिसके बारे में नबी ने खबर दी। ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े दिन रह गए हैं, नबी ने यही खबर दी थी। इमाम हसन ने कहा कि बाबा एक काम कीजिए ना, आप अपनी रीश मुबारक में खिजाब कर दीजिए। कहा बेटा अब मेरी ये रीश खून से खिजाब है। असहाब ये खबरें सुन रहे थे, ये बयानात सुन रहे थे कि अली के वक्त गुजरते गुजरते घर में 19 रमजान आ गई। अली की लाडली बेटी का नाम है उम्मे कुलसूम। बहुत मोहब्बत करते थे। आप भी अपने घरों में छोटी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अली को भी छोटी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार करते थे जनाबे उम्मे कुलसूम से। छोटी बेटी ने कहा बाबा आज मेरे घर अफ्तार करने तो अच्छा होगा। अली ने कबूल कर लिया। अब खुद बताइए कि जिस बेटी के घर में बाप आने वाला हो वो बेटी इंतजामात कितने करेगी। मेरा तो दिल कहता है उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान भर दिया होगा नेमतों से। उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान बिछाया तो अली ने दस्तरखान को देख के कहा कि बेटी तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाबा ने एक वक्त में 2 नेमतें इस्तेमाल की हों। तो तारीखी जुमला यह है कि दस्तरखान पे एक शीर का प्याला था और थोड़ा सा नमक था। अली ने कहा बेटी एक चीज हटा लो। मैं सच्ची जुमला अदा कर दूं, आप लोग रोजाना शाम को अफ्तार करते हैं, अफ्तार में पहले नमक लेते हैं जरा सा। आप नमक को नेमत समझते हैं? हमारे माशरे में तो नमक नेमत है ही नहीं, मगर अली की नजर में नमक भी नेमत था। लिहाजा कहा एक नेमत हटा लो। उम्मे कुलसूम ने हाथ बढ़ाया कि नमक हटा लें। अली ने फौरन जुमला कहा बेटी एक काम करो ये दूध का प्याला हटा दो। अब पता नहीं मसलहत क्या थी कि अली ने कहा कि ये हटा लो। अजीजों अब
19 भी शब जो है हमारे यहाँ शब कद्र मानी जाती है। तो जाहिर है कि अली की बेटियां भी सर पे कुरान रख के कह रही थी बेकया अल्लाह, बेकया अल्लाह, बेकया अल्लाह, बे मोहम्मदी, बे मोहम्मदी, बे मोहम्मदी। और एक मुसल्ले पे बैठे हुए हैं बे अलीन, बे अलीन, बे अली। अब उम्मे कुलसूम का बयान है कि मेरा बाबा बार बार मुसल्ले से उठता था, आसमान को आके देखता था। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी कि यकायक दरवाजे के ऊपर घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही टापों की आवाज आई, अली अपनी जगह से उठे, दरवाजे पे आए। आने के बाद आवाज दी, कौन? जैसे ही अली ने ये कहा कौन, सारे सवार अपने अपने राहवार से उतर गए और सबने चेहरों से नकाब हटाई। मौला कोई और नहीं, मैं अब्दुल्ला इब्ने अफीफ हूं। दूसरे ने आवाज दी, मौला मैं इब्राहिम इब्ने माली के अश्तर हूं। उधर से तीसरी आवाज आई, मौला मैं हुज़ैफा यमानी हूं। एक मर्तबा अली ने कहा, तुम मुसल्ले इबादत छोड़ के यहां क्या कर रहे हो? का मौला आपके बयानात से डर लगने लगा है, मौला हमें खौफ हो रहा है कि कहीं आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। अजीजों, बस जैसे ही जनाइब तीनों ने ये जुमला कहा, या अली आप आराम से इबादत करें, हम दरवाजे पे पहरा देंगे। आप मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, हम आपके साथ साथ चलेंगे। आप बाजार आएंगे, हम आपके हमरा रहेंगे। हम देखते हैं कि कौन आपके ऊपर हमला करता है। मगर अली तो अली है। अली ने एक जुमला कहा, तुम जानते हो ना मैं इमाम हूं। कहा मौला हम इमाम, आप इमाम हैं। कहा तो अली तुम्हें हुक्म देता है अपने अपने घरों को लौट जाओ। बस इतना अली का कहना था। सबने अपने अपने घोड़ों को लिया और अपने अपने घरों की तरफ को लौट हाथ रख के और सारों कतार रोने लगा। इतने में ज़ौजाए हुज़ैफा आई। आने के बाद कहती है, क्या हो गया है? अली का सिपाही हो के रोते हो? अली के सिपाही शेर हुआ करते हैं, वो रोया नहीं करते। कर रो इसीलिए तो रहा हूं कि अली ने हमें हुक्म दे दिया है कि घरों में चले जाओ। मगर ज़ौजा भी पुख्ता ईमान थी, कहती है घबरा क्यों रहे हो? अली के घर में तो शेर हसन है, अली के घर के अंदर दूसरा शेर हुसैन है, और अब जो तीसरा नाम लिया का अली के घर में तो अब्बास जैसा शेर मौजूद है। अली के घर में अब्बास जैसा शेर मौजूद है। हुज़ैफा कहता है, मैंने अब्बास का नाम सुना, मुझे सुकून हो गया। अरे जहां अब्बास मौजूद हो, बस 2-3 जुमले, मुझे सुकून मिल गया। मैं बिस्तर पे नहीं गया, फिर भी मेरे दिल में गम इतना था, वहीं जमीन पे सर रख के लेट गया। थोड़ी देर रोते रोते आंख लगी। अभी आंख लगी थी कि यकायक मेरी ज़ौजा दौड़ के आई। उसने मेरे बाजुओं को पकड़ के एक मरतबा झंझोड़ा और झंझोड़ के कहती है, हुज़ैफा तू सो रहा है, जरा फिजा में देख, ये आवाज कैसी आ रही है? जरा गौर से सुन, ये फिजा में आवाज। हुज़ैफा कहता है, मैं दौड़ के घर से बाहर आया। आने के बाद मैंने कान लगाए तो 2 आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। एक आवाज थी, कुछ तो मेरा बिल का सुनेंगे। एक आवाज, कुछ तो मेरा बिल काबा, और एक आवाज, कद खोटेला अमीर अल-मोमिनीन। हुज़ैफा कहता मैं दौड़ा, मस्जिद की तरफ दौड़ा। अब जो मस्जिद की तरफ दौड़ रहा था, मैंने देखा कूफे के हर घर से आदमी निकल रहे थे, लोग निकल रहे थे, मस्जिद की तरफ दौड़ रहे थे। मैं मस्जिद में पहुंचा तो मैंने क्या देखा? अली के बच्चों ने
अली को मस्जिद के सुतून से लगा के बिठा दिया। अली सुतून से देख लगाए हुए बैठे थे। दूसरा जुमला गौर से सुनिएगा, कलेजा फट जाएगा जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं। मैंने फिर निगाह डाली अली के ऊपर। मैंने सर की तरफ देखा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे करबला में अब्बास का सर शिगाफ हुआ, वैसे ही अली का सर। अली का सर ऐसे शिगाफ हो गया जैसे किसी ने कुरान को खोल दिया। मैं करीब गया, मैंने देखा, अभी थोड़ी देर गुजरी थी, बस घर तक लाना है और बात तमाम कर दूंगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि कुछ लोग गए और इब्ने मुलजिम को पकड़ के ले आए। उसे लाके दूसरे सुतून से बांध दिया गया। उसके बाद किसी ने कहा अली को थोड़ा दूध पिलाओ। अब जब किसी के भी चोट लगती है तो या पानी या दूध पिलाया जाता है। यहां तो खून बह रहा था, लिहाजा अम्मा में से इमाम हसन ने सर को बांधा। उसके बाद दूध का प्याला आया। अली से कहा गया या अली ये थोड़ा सा दूध पी लीजिए। अली ने उसी आलम में आंखों को खोला और एक मर्तबा सर को घुमा के देखा कि इब्ने मुलजिम उधर सुतून से बंधा हुआ है। यकायक अली की निगाह उसके होठों पे गई, होठों को देखा सफेद हो गए हैं। बस एक मर्तबा अली ने प्याला लिया। प्याला लेने के बाद उधर देखा, उधर देखने के बाद अब जैसे ही अली ने उधर देखा सारे लोग समझ गए ये प्याला इब्ने मुलजिम को अली देना चाहते हैं। हर एक ने सर को झुका लिया। अब कोई अली को नहीं देख रहा है। कहीं ऐसा ना हो मेरा मौला मुझसे कह दे, कहीं ऐसा ना हो मेरा मौला मुझसे कह दे। अली ने सबको देखा। देखने के बाद एक आवाज दी। इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, बाकी असहाब भी हैं, सबने सर को झुका रखा है। कोई अली से आंखें नहीं मिला रहा। अली ने एक मर्तबा सबको देखा और सबको देख के आवाज दी अब्बास, अब्बास मेरा गाजी कहां है? मेरे शेर मेरे करीब आ जाओ। अब्बास तरफ गए, करीब आए। जी बाबा क्या कहना है? ये दूध का प्याला लो और इब्ने मुलजिम को जाके पिलाओ। कोई है बेटा जो बाप के कातिल को दूध पिलाए? कोई है ऐसा करीम जो अपने कातिल को दूध पिलवाए? अब्बास ने दूध का प्याला लिया और एक जुमला कहा, बाबा आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं इसे दूध पिलाऊं? बाबा किसी और को